ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੀਕਰ ਉਹਨੇ ਉਜਰਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਆਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਤੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुलेखा टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ आज़म तौकीर। नाजरीन, ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਆਬਾਦ ਜਬੇਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। इस बरादरी के बहुत सारे लोग शुरू विच डंगर चोरी करते सन। डंगर चोरी तो गल वधी ते डकैतियां शुरू कर दित्तियां, उस तो गल वधी ते उजरत ते बंदे मारने शुरू कर दिते। वैसे तो जबेल बरादरी दे विच ढेर सारे लोग होए ने और कई फिल्मां दे विच भी इन्हां नूं विखाया गया है जबेल बरादरी दे कई लोगां नूं, लेकिन एक जबेल इस तरह दा होया है जिहदी मिसाल जबेलां विच भी नहीं मिलदी। उहदा नाम सी अनवर उर्फ अनू जबेल। अनू जबेल इन्ना सफाक कातिल सी, इंज दा डॉन सी, इंज दा गैंगस्टर सी कि कोई पुलिस वाला ओदी तफ्तीश लैण लई तैयार नहीं सी हुंदा। आबद बाक्सर एक दिन अरशद अमीन चौधरी दे घर जांदा है। ये मैं गल दस रहा आबद बाक्सर दे मूँहों, जिहड़ी उन्हें आप दसी है कि मैं अरशद अमीन चौधरी दे घर जाना वा ते मैं वेख्या कि सामने एक सोफे ते बीबी बैठी है जिन्हें धोती बनी है और सिगरेट पी रही है। मैनू अरशद अमीन ने इशारा किया कि तुसी बोलना नहीं। मैं खामोशी नाल जाके बैठ गया तो खैर अरशद अमीन ने उन्हें कुछ पैसे दिते। पैसे लैके वो बीबी उठ के टुर पई तो उन्हें कहा कि चौधरी तू खुशबख्त है, वरना अज तक मेरे पुत्र ने किसी दे पैसे फड़े हुए वापस नहीं किए। खैर वो चली गई। उस तो बाद अबद बख्श कहता कि मैं उन्होंने पूछा अरशद अमीन चौधरी नूं कि ये कौन सी बीबी थी। उन्हें दस्या अनू जबेल दी माँ है। आबद बाक्सर उदों अनू जबेल का नाम सुनिया असी और वो जानता सी कि कोई तगड़ा बदमाश है, लेकिन चूँकि वो हवाले की कोई तफ्तीश नहीं सी, इस हवाले नाल कुछ ज़्यादा मालूमात उन्होंने नहीं सी। सो कहता कि मैं हैरान होया अरशद अमीन ने जो दसिया कि मेरे मुखालफा ने मेरी सुपारी दी हुई सी अनू जबेल नूं, मैं विच बंदे पा के ते सिफारिश करवा के ते जेड़े मुखालफा पैसे उन्होंने दिते सी, मैं उन्होंने पैसे देते हैं कि मुखालफा नूं वापस कर दे ते मेरी जान बख्श दे। खैर ये सी उहदा पहला तारफ आबद बाक्सर नूं। अनू जबेल का खानदान जिवें कि मैं दस्सिया उजरती कातिल सी, मनशियात फरोश सी। उदों इंडिया का जिहड़ा साडा बार्डर है इहदे उत्ते इन्नी सख्ती नहीं सी हुंदी, लिहाजा ये बार्डरों पार भी जांदा, उहदे मनशियात भी समगल करते सन। ये सारे इहदे भरा भी ये और इहदे भतीजे। उस तो बाद अनू ने उजरत दे उत्ते इंडिया दे विच भी जाके बंदे मारे। खैर अनू जबेल दे दो भतीजे जिहड़े ने एक पुलिस मुकाबले विच मारे जांदे ने और इस गल दी जदों खबर छपदी है तो आबद बाक्सर तक भी पहुँचती है। उस तो बाद आबद बाक्सर नूं अनू जबेल नूं फड़न दा टास्क दिता जाता है कि इहनूं गिरफ्तार करो। हुण आबद बाक्सर इहदे बारे मालूमात इकट्ठियां शुरू कर दिंदा है ते वो कहता है कि मैं हैरान रह गया कि ये किन्ना बहादुर, नडर ते बेबाक किस्म दा और सफाक किस्म दा कातिल है। इस वास्ते एक उहदे विच कुछ उहदे च खूबियां भी है ने और कुछ उहदे विच बुराइयां भी बड़ियां सब तो बुरियां ने। मसलन उहदी जिहड़ी सब तो बुरी बुराई होए वे कि वो इंज दा उजरती कातिल सी कि एक पार्टी कोलों पैसे फड़दा किसी नूं मारन दे, वो जाके बंदा मार देंदा, फिर दूजी पार्टी को पैसे फड़ के पहली पार्टी वाले दे बंदे भी मार देंदा सी। यानी उहदा सारा कुछ सिर्फ पैसा सी, पैसों लई वो कुछ भी कर सकता सी। खैर आबद बाक्सर जिहड़ा है वो कहता कि मैं मालूमात इकट्ठियां करनियां शुरू कर दित्तियां, उहदे बारे उहदे केसेस वेखने शुरू कर दिते ते उहदे विच बहुत सारे पुलिस मुकाबले शामिल सन। ढेर सारे उन्हें बंदे मारे सन और बड़े मशहूर नामी ग्रामी भी बंदे मारे सन, सिर्फ आम शहरी नहीं। खैर जो मैनू मालूमात मैं इकट्ठियां शुरू कीतियां ते मैनू पता लग्या कि इन्हां दिनां अनू जबेल जोराबाद दे विच अपने बीवी बच्चों नाल एक कालोनी है उहदे विच रिहायश पजीर है। कहता कि मैं हुण तैयारी शुरू कर दी रेड करन दी, चूँकि मैनू पता चल चुकिया सी कि ये आम मुलजम नहीं है, ये इंज दा मफरूर है जिन्हों फड़न वास्ते पूरी तैयारी नाल मैनू जाना पेगा ताकि मैं नाकाम भी ना होवां और मेरे जवानों का या मेरा नुकसान भी ना होवे और असी कामयाब हो जाइए। ये अजे तैयारी कर रहे सन कि एक इंस्पैक्टर सी अशरफ ना सी उहदा,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੁਖਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਦੀ, ਤੇ ਆਬਦ ਬਖਸ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਦੀ ਉਸ ਜੋਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਲਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਸਟ ਮਾਰੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪੁਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨੱਸਣੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਰੋਡ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਪੂ ਖੋਲੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਨਢਾ ਲੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਸਫਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੁਸੀਬਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਇੰਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੋਤੇ, ਉਹ ਨਸਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਤੇ ਮਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੱਸ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਦਸੀਏ ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਬੇਵਸਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਚੱਲ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖੈਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈਏ, 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਤੇ 10 ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਸਫਾ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਨੂ ਜਬੇਲ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਉਰਫ ਬੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਆਰਫ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਨਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਚੂੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਡਿੱਕੀ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ। ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਨਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਹਲਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੋ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੈਰ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁੱਟੀ ਡੱਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ, तो लड़ाई फिर शुरू हो गई। अखीर एक वक्त हुंदा है, ज़ाहिर बात है पुलिस मुकाबला किन्नी को देर चलना सी, किन्ना को असला नाल लैके ते अपने उस मकान च वड़िया होएगा। आखिरकार अंदरों गोलियां दी आवाज़ जिहड़ी ओह खत्म हो जाती है, फायरिंग रुक जाती है। उस तो बाद जाके वेखदे ने ते ओह अपने अंजाम नूं पहुंच चुकिया सी। इंज अनू जबेल जिंदी दहशत सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब के बदमाशा उत्ते भी सी, और बदमाश भी उन्हें अपना डान और अपना प्यो मनते सन। वो इंज दा बंदा सी कि उहदी बहादरी के किस्से सुन के कई बदमाश जिहड़े ने उन्हें अपना रोल मॉडल समझते सन। खैर आबद बाक्सर नाल पुलिस मुकाबले तो बाद अपने अंजाम नूं अपड़ गया। नाज़रीन मिलने किसी होर जराइम स्टोरी नाल, तुहाडा सारिआं दा रब राखा।